परम प्रेममय परम दयाल प्राण ठाकुर मोर परमराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्यवाद आचार्य देव शिशि बड़दा परम पूज्य शिशि आचार्य देव समस्त श्रीपाद पद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम। एई जोड़ी होइथवा समस्त कर्मी मंडली गुरु भाई माँ मानक मोर सप्रेम जय गुरु। बहुत दूर रे थिले मध्य प्रत्येक बहुत दूर रे थिले मध्य सजिमती आम गोटे जगार अच्छु अति निकट रे अच्छु मझिरे से प्रभु केन्द्र करी आमे समस्ते जोड़ी होइछु सत्संग रे आमे सत जिमती आमे भितरे नैकट्यता भावना मो भितरे सृष्टि होइछथि आमे समस्ते निकट रे अच्छु। आ ये पवित्र मोहड़ा सृष्टि करछंती प्रच्छदर नायक सर्वजन श्रद्धेय सुभाष भाई तांकर अदम्य चेष्टा तांकर निष्ठा तांकर लागि रहिबा प्रत्येकटी मनुष्य पाखरे प्रभुंकर वार्ता को पहुंचेबार जो प्लाटफर्म तैयारी करछंती ओडिशा सत्संग ए ओडिशा सत्संगटा आहुरी दीर्घायु हे उठू से भितर दे प्रत्येकटी मनुष्य भितरे से प्रेरणा सृष्टि करू भावना सृष्टि करू इष्टनिष्ठा सृष्टि करू ठाकुर प्रति गभीर भल पाइबा सृष्टि करू। एटा होची ए सत्संगर महात्म्य एते समस्त आयोजन महात्म्य ए सत्संगर आभिमुख्य ए प्लाटफर्म आभिमुख्य या सर्वोपरि जो सुभाष भाई अक्लांत परिश्रम बल सत्संग आज दीर्घ 1892 दिन रे पहुंचे दीर्घ अतीत को अतिक्रम करी केते दूर भविष्य को सी भविष्य कोठी पहुंचबो तार कूल किनार हाथ से निजे भी जानती नहीं आमे भी जानी ना परम पिता दया कोठी तार भविष्य कोठी तार परिसमाप्ति कोठी सेटा हमको जना नहीं परम पिता करंतु एमती चित्त पर्यंत से प्रचेष्टा जारी रहू प्रत्येक मनुष्य से आज उद्दीप्त हो उठु प्रभु भाव में भावायित हो उठु सत्संग माध्यम आज ये सत्संग को बेस वृद्धिमत करिछि। आज 4 जन भाई माँ माने सुंदर भजन परिवेशन करथिले एवं कीर्तन मध्य अपूर्व आनंद सृष्टि करिछि प्रेरणा सृष्टि करिछि प्रत्येक भितर गोटे उत्साह सृष्टि करिछि भावदीप्त करिछि एई परिवेश आज जो भाई माँ माने आज भजन परिवेशन करथिले कीर्तन परिवेशन करथिले समस्त इष्टोच्छल जीवन कामना करे प्रभु श्री चरण तले सर्वोपरि आज बहुत दूर थिले मध्य आज जोड़ी होइछंती से भोगदाता आज सुदूर गुरुगांव रु हमर जो भाई भोग निवेदन करछंती से भोगदाता हिसाब रे तांकर जो निष्ठा पुत जो ठाकुर को जो भोग निवेदन करछंती तांकर पारिवारिक कल्याण उद्देश्य से भोग निवेदन करछंती जहा मानस कुमार दास भाई गुरुगांव हरियाणा रु तांकर से परिवार रो मंगल प्रार्थना करी से भोग निवेदन करछंती प्रभु पार प्रार्थना करे तांकर परिवार जीवन प्रत्येकटी मनुष्य प्रत्येक सदस्य तांकर एकांत ही उठंतु एवं विहित विधान को जीवन रे परिपालन करी अवलंबन करी अशेष आशीर्वाद लाभ करंतु ए कामना करी प्रभु श्री चरण तले आलोचना करिया को गले भीषण भय लागे हृदस्पंदन सृष्टि हुए अनंत असीम ठाकुर केते जे कथा कही गले केते कथार आमे पढ़ीचु केते शुणीचु केते जानिचु केते आ ताकू मन रखीचु केते ताकू जीवन रे परिपालन करिचु केते सेटा भाबिले निजको गोटे गोटे जेमती अधम अक्षम भलिया लागे खूब सेते ठाकुरଙ୍କ दिगरे गोटे तांका आगे छिड़ा हला भलिया शक्ति सामर्थ्य हम भितर नाही तबे से समुद्र बालुका कणारू टिके टिके गोटे गोटे बाली संग्रह करी जीवन संबल करिवार चेष्टा रखिची प्रभु को सारा जीवन तांको भल पाइबार चेष्टा रखिची जीवन रे गोटे गोटे कथा को निजे परिपालन करी तांकर एकांत मनोर मनीष हेई अशेष कल्याण अधिकारी हेई से आशीर्वाद को पाथेय करी जीवनटा को समापन करिवार जो प्रचेष्टा रखिची तारी भितरे केतेबेले को दायित्व आसिले दीपद कथा तो पाटरू बाहरे से कर्मर ताड़न माने आह्वान ताड़ना रे मु आज छिड़ा हाइची एठी सत्संग रे किछि आलोचना करिया पई राति 11टा बेले सुभाष भाई राति फोन करचंती मु सोई पड़िची आखि लागि हेची फोन मारुचंती मु भाबिली लोकटी केते व्याकुल पागल हे उठिची प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ राति नाही दिन नाही बेस गोटे सचेष्ट हे उठचंती केमती सब दिग देई ए कार्यक्रम सुंदर करिया पई राति 11 रु 11:30 12टा पर्यंत तांक सारे कथा वार्ता भितरे अंतत से आह्वान को आज रक्षा करी
ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ତୁଳି ଧରିବି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବାର ମାନବ ଗଠନର ଆଧାର। ଏ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଗୋଟେ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଉଛି ତାର ବେଶ, ତାର ଜୀବନ, ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆଧାର କରିକି ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ, ଯାହା କରିବାକୁ ପଡେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଧାର ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ପରିବାର ଆମେ କହୁଛେ, ଏ ପରିବାରର ତାର ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଆମେ ଯୋଉ ପରିବାର କଥା କହୁଛେ, ସେ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରବଧୂ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପରିବାରର ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ବାପା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ମା ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ପୁଅ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ କମ୍ବିନେସନ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି। ଗୋଟେ କିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ଡ କମ୍ବିନେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର। ଅତଏବ ପରିବାର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଗୋଟେ ଜୀବନର କଥା ଏଠି କୁହାହେଇଛି। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଥା ଉଠୁଛି, ଏଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉଛି ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଯଦି ଖଟଟା ତିଆରି ହେଲେ ତାର ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା କାଠଟା ହେଇପାରେ। ଖଟଟା ଯୋଉ ରୂପରେଖ ନେଇଛି, କେତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାର ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କାଠ, ସେ କାଠରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ପରିବାର ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ। ଠାକୁରଙ୍କର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଉଟପୁଟ ପାଇବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସେଦିନ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ ଇଜ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମଡ, ଏଭ୍ରି ହାଉସ ଇଜ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ମୋଦି ଆସିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ବିରାଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଦିଆହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡିରେ ବୁହା ହଉଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଥୋଇ ଦିଆହଉଛି, ସେ କିଛି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ଏଲାଭେଟେଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଏମିତି କରିଛୁ, ସେମିତି କରୁଛୁ, ସେଟା କରିବୁ, ଏଟା କରିବୁ, ବହୁତ କଥା ସେ କହି ଚାଲାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବେଶ ଗୋଟେ ପାଗଳ କରିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ହତ କିଏ କୋଉ ଭାବରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେନି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକକୁ ଏଲିଭେଟ କରିବା, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ଅଙ୍ଗଟା, ସେୟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର କିଛି କହିଦେବେ, କିଛି ଭାଷଣ ଦେଇଦେବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ଆମେ କିଛି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା, ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛି ଭାବରେ ଭାବାନ୍ୱିତ ହେଇ ଉଠିବା, ସେଇଟାই ଆମର ଆଧାର ବା ତା ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, ପଢିବା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଭିତରୁ ଦେଇକିରି ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନଟା ସବୁ ଠାକୁର ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଖରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ଧର୍ମର କଥା ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଫିଲୋସଫିଟାକୁ ଯେ ତାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିହବ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଫିଲୋସଫିଟାକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରାଯାଇପାରେ, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ, ତାର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ହଉଛି ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏବଂ ସେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀର ଆଉଟପୁଟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳଣି, ଇଷ୍ଟ ନିଶା ଇଷ୍ଟ ଭାବଟା ସଞ୍ଚାରିତ ହବ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସଡ ୱେରେ ମଣିଷ ଯିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋସେସଡ ୱେରେ ଯାଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୋଟେ ନିଟୋଳ ହେଇ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ଦୃଢ ହେଇ ଉଠିବ, ତାର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀ ତିତିକ୍ଷ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଅତଏବ ୟାର ବେସିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉଛି ଏଇ ପରିବାରଟା। ଅତଏବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କହିଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁଦୃଢ ନ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ସୁଦୃଢ ନ ହୁଏ, ପରିବାରଟା ସୁଦୃଢ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଶହ ଶହ ଇଟା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଟା ବେଶ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଟା ଆମେ ବାଛିକି ଆଣୁ, ଚିମିନି ଭାଟି ଇଟା ଆଣୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଟି ଆମେ ଆଣୁନୁ, କାରଣ ଚିମିନି ଭାଟିଟା ଭଲ ପୋଡା ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଟା ଗୋଟେ ସୁଷ୍ଠ, ଗୋଟେ ଦୃଢ ଇଟା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ସେଇ 1000 ଇଟାରୁ 10 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ଯଦି ପୋଡା ହେଇନଥାଏ ବା କଞ୍ଚା ଇଟା ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ତା ଭିତରେ
କାନ୍ଥଟା ଛିଡା ହେଇଯିବ। ସମୟ କ୍ରମେ ସେ କଞ୍ଚା ଇଟାଟା ହତ ଫୁସ୍କା ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଠି ସେ ହତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ର କାନ୍ଥଟାକୁ ସେ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଇପାରେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ ବା ଗଡେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇ 1000 ଇଟା ଭିତରେ 10 ଖଣ୍ଡ 20 ଖଣ୍ଡ ଅ ମାନେ ଯୋଉଟାକ ଅପରିପକ୍କ ଇଟାଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଦଉ, ସମଗ୍ର କାନ୍ଥଟା ନଷ୍ଟ କରି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଯଦି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଯେମିତି ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ପୋଡା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରୋସେସ ଇଟାକୁ ନେଇକି ବିଲ୍ଡିଂ ଟାକୁ ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଠାକୁର ଭରସା କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ସୁଦୃଢ ନିରାପତ୍ତାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ସୁଦୃଢ ହେଇ ଉଠିବ, ସୁସଂଗଠିତ ହେଇ ଉଠିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇ ଉଠିବ, ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠିବ, ତ୍ୟାଗୀ ହେଇ ଉଠିବ, ପିତୃଭକ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ, ମାତୃଭକ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ, ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠିବ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ପରାୟଣ ହେଇ ଉଠିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିତରେ ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଠାକୁର ବହୁ ଭାବରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଅତଏବ ଏଇ ପରିବାରରେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଜି ପରିବାରର ଗଠିତ ହେଇଛି। ପରିବାରର ଅତଏବ ସେଇ ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, এই ফ্যামিলি অ্যাডজস্টমেন্ট ভিতরে তোমার সব কিছু, যিনি সাংসারিক কার্যে অকৃত কার্য আধ্যাত্মিক জগৎ তার কাছে তোমার সাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। ঠাকুর সুন্দর ভাবে কହୁଛନ୍ତି, যিনি সাংসারিক ক্ষেত্রে, সংসার ক্ষেত্র মানে হଉଛି ମୋର ପରିବାର, ବେସିକ ଷ୍ଟେଜ, ବେସିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉଛି ମୋର ପରିବାର। ମୁଁ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହତ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଗଲା, ତା ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ସିଏ ହତ ଅନ୍ୟ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିପାରିଲିନି, ହତ ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ତଲାକ କରିଦଉଛି। ଆଜି ବାପ ପୁଅକୁ ହତ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ବାପକୁ ହତ ଆଜି ଜରାଶ୍ରମ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଜି ପୁଅ ହତ ବାପାଙ୍କର ପିତୃଭକ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପଥାରେ ପଡିକି ହତ ତାପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଏମିତି ଛନ୍ନ ଛଡା ଜୀବନ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଜି ସେଇ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିଟା ନାହିଁ, ସଂଗତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ତିତିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏତ ଗୋଟେ ପରିବାରଟା ଆଜି ବିଷାକ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବ। ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ମାନେ ହଉଛି ତାର ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଏଭ୍ରି ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲିର ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନେ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଅତଏବ এই ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଠାକୁର ଆଖି ପକେଇଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଯିବନି। ତେଣୁ ମତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଏଇ ବେସିକ ଜିନିଷ, ମୋର ପଛ ଜୀବନଟା, ମୋର ପରିବାର ଜୀବନଟାକୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ମିନିଂଲେସ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଧନା। ଯେତେ ନାଚିଲେ ଗାଇଲେ ବଜେଇଲେ ଗାଇଲେ କହିଲେ କଥା ହୁଏ ନା। ଠାକୁର ଫିଲୋସଫି ତୋଳି ଧରିଲେ, ଠାକୁର ବହୁ ଭାବରେ ତମ୍ବିତପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନା। ମତେ କିନ୍ତୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିବା ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ। ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସେ ଏଇ ପରିବାରର ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଆସେ। ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ, ବାପାଙ୍କର ଔରସରୁ, ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇକି। 10 ମାସ ଗୋଟେ ସେଇ ଆସିଛି, ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ମାତା। ସେଇ ମିଳନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆକୁତିକୁ ଗୋଟେ ସୋଲଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ 10 ମାସ 10 ଦିନ ମା ପେଟରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏବଂ ମାର ଭାବନା, ମାର ଚିନ୍ତନ, ମାର ବ୍ୟବହାର, ମାର ଚାଲି, ମାର ଚଳନ, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏ ସମସ୍ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଯା ବୋଲି ନେଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁରୁ ସବୁ ସକଳ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ନାରୀର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି, ସେମିତି ରଙ୍ଗରେ ହବ ରଙ୍ଗୀନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରକୃତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଧାରା ଭିତରେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ କୋ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିଛି। ଏଇ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଆସିଛି ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଦଉଛି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଛାଡୁଛି ତାକୁ। ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ହଉଛି ପରିବାର। ଗୋଟେ ମାତୃ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପିଲାଟା ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ହଉଛି। ଆମେ ଥିଓରି ପାଠ ପଢୁ, ଥିଓରି ପରେ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଥିଓରିଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଓରି ପାଠଟା ଏତେ ମାନେ ମିନିଂଫୁଲ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଅତଏବ ଏଇ ଥିଓରି ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନହେଲେ ଥିଓରି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ମାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯାଇ ଉଠେ, ତାର ଗୋଟେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବାତାବରଣ ସେ ପାଏ, ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ପାଏ। ସେ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନଟା କଣ? ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ କୋ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦିଅର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଯା ବୋଲି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ନେଇ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁରୁ ସବୁ ସକଲ ଦେଇ
ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ନାରୀର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି। ଏତେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ମାତୃଗର୍ଭ ଥିଲା ବେଳେ ତାର ଯୋଉ ମାନସିକତା କାହା ପ୍ରତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଯାଉଲି ଗୁରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଡିଲିଙ୍ଗସ ଟା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ଯେମିତି ଯେତେ ସୁସଙ୍ଗତ ହେଇ ଉଠେ, ସେଇ ରକମ ଭାବରେ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହେଇ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ନିଏ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ। এই ছুটিয়া ছুটিয়া কথা ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে যতই শিক্ষা শিখুক না, বাড়ির শিক্ষা সুষ্ঠ নহলে, পরিবারের শিক্ষা সুষ্ঠ নহলে স্বভাব সিদ্ধ ହୁଏ না। অতএব ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷାଟା ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷାଟା କଣ? ପାରିବାରିକ ସୁଷ୍ଠୁ ନହେଲେ ବାଡିର ଶିକ୍ଷା ସୁଷ୍ଠୁ ନହେଲେ, এই ସୁଷ୍ଠୁ ଶିକ୍ଷାଟା କଣ? ବାଡିର ଶିକ୍ଷାଟା ସୁଷ୍ଠୁ ହବ। ଶିକ୍ଷା ତ ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ବି କିଛି କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ଦେଖୁଛି, ମା କିଛି କରି ଛୁଆ ଦେଖୁଛି, ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ସୁଷ୍ଠୁ ହବା ଦରକାର। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ସୁବାସ ଭାଇ ସୁଷ୍ଠୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିରିଏଲି ସେ ଗୀତ ଦେବେ, ତାପରେ ଆଜି ବହି ପଢାଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ବହି ପଢାଗଲା, ବହି ପରେ ପୁଣି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଉ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢାଗଲା, ପୁଣି କିଏ ଭଜନ କାହା ପରେ କିଏ ଗାଇବେ, କାହା ପରେ କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପୁଣି କିଏ ଯାଜନ କରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହୁଏ। ସୁଷ୍ଠୁ ମାନେ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହୁଏ। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଦୋକାନଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ଦୋକାନଟା ବ୍ୟବସାୟଟା ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହଉଛି। ଯଦି ଅନସିଷ୍ଟମେଟିକ ହଉଛି, ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ, କେତେବେଳେ ଲସ୍ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଡକାୟତି ହେଉଛି। ତ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସୁଷ୍ଠୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଆମ ଛୁଆ ଯାହା ବି ଶିଖୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସେ ବାଗେଇ ହେଇଯିବ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ, ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇଦବ, ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଭାବୁଛେ। ଆମର ଏଇ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରୁ କିଛି ପାଇବ, ସ୍କୁଲରେ ସେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସେ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ, ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇଦବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଛୁଆର ବେସିକ ନିଡ୍ ବୋଲି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ ଶିଖିବ ନ ଶିଖିବ ମୁଁ ଜାଣେନି। ତମେ ତ ପିଲାଟାକୁ ମୂର୍ଖ କରିଛ ପରିବାରରୁ, ପିଲାଟାକୁ ଉଦ୍ଧତ କରିଛ ଏଇ ପରିବାରରୁ, ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ପରିବାରରୁ, ପିଲାକୁ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ କରିଛ ଏ ପରିବାରରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଠାକୁର ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯଦି ସଂଜ୍ଞାଟା ହୁଏ, ଆଜି ପିଲା ଉଦ୍ଧତ ହେଇଛି, ଲମ୍ପଟ ହେଇଛି, ମୂର୍ଖ ହେଇଛି, ଆଜି ପିତୃଭକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ମାତୃଭକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ତା ମୂଳରେ କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ସମାଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛେ, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଦାୟୀ କରୁଛେ, ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକୁ ଦାୟୀ କରୁଛେ, ସମାଜର ସୋସିଆଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରୁଛେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ। ଛୋଟିଆ କଥାର ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢୁଛେ, ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫରେ ପଢୁଛେ, ଡୁମରେ ପଢୁଛେ, ବା ସେଇ ଡିପିଏସ ରେ ପଢୁଛେ, ବା ଡିଏଭି ରେ ପଢୁଛେ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଗୋ, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଡିଏଭି ରେ ପଢେଇ ପାରୁଛି, ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଢେଇ ପାରୁଛି, ଭଲ ସ୍କୁଲ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି, ଭଲ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ନଉଛି, ବଢିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛି, ଗେଟଅପ ରେ ଯାଉଛି, ଏଟା ଇଗୋ ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଇଗୋ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ତାର ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ମୂର୍ଖ କରିକି ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିଛ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ମୂର୍ଖ କରିଦେଇଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବାପା ମା କଣ କେହି ଚାହେଁ ପିଲାକୁ ମୂର୍ଖ କରିବ? ବାପା ମା କଣ ଚାହେଁ କି ତାକୁ ଉଦ୍ଧତ କରିବ? ବାପା ମା କଣ ଚାହେଁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ନ ହଉ ବୋଲି? ନା, ଆମ ଅଜାଣତରେ ବି ତା ଭିତରେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେ ଆମ ଚଳଣି ଚରିତ୍ର, ଯାହାକି ତାକୁ ମୂର୍ଖ କରି। ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠାକୁର ଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଫୁଟେ ଢାଙ୍କୁଟା ଢକ 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 ହଉଥାଏ, ଉଠୁଥିବ ପଡୁଥିବ, ଉଠୁଥିବ ପଡୁଥିବ। ଛୋଟ ପିଲା 2-3 ବର୍ଷର 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାକୁ ପଚାରୁଛି, ମା ଲୋ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠିଛି ପଡୁଛି କାହିଁକି? ନା ଭାତ ଫୁଟିଲେ ସେମିତି ହୁଏ। ମାମା କାହିଁକି ଏରକ ହଉଛି? ନା ଭାତ ଫୁଟିଲେ ସେମିତି ହୁଏ। ମା ତ ପାଠ ପଢିନି, ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିନି ଯେ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲେ ବାଷ୍ପ ହୁଏ, ବାଷ୍ପଟା ହଉଛି ହାଲକା, ସେ ଉପରକୁ ଉଠେ, ଉପରକୁ ଉଠିଲା ମାନେ ସେ ଥାଳିଟାକୁ ଟେକେ, ଥାଳିଟା ଟେକିଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରର ବାୟୁଟା ବାଜେ, ସେ ବାଷ୍ପ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ, ପୁଣି ସେ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବାଷ୍ପ ଜଳବିନ୍ଦୁ, ବାଷ୍ପ ଜଳବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ବାଷ୍ପ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଉଠାପଡାଟା ହୁଏ। ଏତିକି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଟିକେ ବୁଝିପାରେ ନା। ମା କଣ କରେ? ମା ରହ ମତେ ପଚାର ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇ ତ ହୁଏ। କାହିଁକି ହୁଏ ମତେ କହ? ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ। ମା କାହିଁକି କହ? ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମା କହୁଛି ରହ, ବାବା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ରହ, ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ପଚାର, ତୁ କହ, ତତେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହିପାରେନି, ସେ ଜିଦି ଧରି ବସେ, ଏବଂ ସେ ଜିଦି ଭିତରେ ମାର କାମର କିଛି
କାମଟା ହয়তো ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହେଇପାରେନି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଡୋଜ ପକେଇ ଦିଏ ମା, ଗୋଟେ ଥପଡ। ଦେଖିବୁ ନା ଦେଖି ଥପଡ ବାପା ଖାଇକି ଯିବେ, କହୁଛି ପରା ତତେ ପରେ କହିବି ବୋଲି। ନା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜିଦି ଅଛି, ମା ତାକୁ 2-4 ଥପଡ ବାଡେଇ ଦିଏ। ବାଡେଇ ଦେଲେ ଛୁଆଟା ନୀରବ ହେଇଯାଏ। ନା ମୁଁ ପଚାରିବିନି, ନା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମାଡ ଖାଇଲି, କାନ୍ଦେ। ସେ ମାଡ ଖାଏ, କାନ୍ଦେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ସେ ତ ବାପା ଆସନ୍ତି, ବାପା ଦେଖନ୍ତି, କିରେ ବାବା ତୁ କାହିଁ ମାଡ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁ? ନା ମୋ ମା ପିଟିଲା। ମା କାହିଁ ପିଟିଲା? ମୁଁ ମାକୁ ପଚାରିଲି। କଣ ପଚାରିଲି? ନା ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାହିଁକି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଏଇଟା ପଚାରିଲି ବୋଲି ମା ମତେ ପିଟିଲା। ସେଠି ଯଦି ବାପା ଟିକେ ଟିଙ୍ଗା ହେଇଥିବେ, ସେ ମାକୁ ଆସି 2 ଚାପୁଡ, ମୋ ଛୁଆକୁ ହାତ ଦେଇଦେଲୁ, ସେ କଣ ଚୁରି କରିଥିଲା ଡକାଇଥିଲା? ମାକୁ ଦେଖିବୁ ଚା ଶଳା ମାଂସ କରିକି ମାକୁ ତା 14 ବର୍ଷ ଉଠିକି ମାକୁ 2 ଚାପୁଡ ପିଟି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବା ଯଦି ଟିକେ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ ହେଇଥିବେ, ମିଛରେ ଆସିକି ମାକୁ ଟିକେ ପିଟି ଦେବେ, ମା ଟିକେ ମିଛରେ କାନ୍ଦିଦବ, କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଛୁଆ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଯାହା ହଉ ଠିକ ହେଇଛି, ଆଜି ତୁ ମତେ ପିଟିଥିଲୁ ତ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିକି ମାଡଖିଆ କରିଦେଲି ନା। ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ବାସ୍। ବାପା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବାପା ଜାଗାରେ ବାପା ରହିଗଲେ, ମା ଜାଗାରେ ମା ରହିଗଲେ, ଅଭିନୟଟା ଉଡିଗଲା, ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ଓଢି ଉଠିଲା। ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରେଖାପାତ କଲା ଗୋଟିଏ ଦାଗ। ସେ ଦାଗଟି ଛୁଆ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ମାଡ ଖାଇଲି ମା ପାଖରୁ? ମାଡ ଖାଇଲି ପଚାରିଲି ବୋଲିକି। ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ ମାଡ ଖାଇବାକୁ ପଡେ? ଯଦି ମାକୁ ପଚାରିକି ମାଡ ଖାଇବାକୁ ପଡେ, ମୁଁ ତୋର ପଚାରିବିନି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଚାରିବିନି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ବସରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ କିଛି ଭାବନା ଆସିଲା, ସାଇଡ ଲୋକ ପଚାରୁଛୁ, ବାବୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କାହିଁ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ? ଯଦି ସେ ମୋ ସାଇଡ ପେସେଞ୍ଜର କହେ, ମୂର୍ଖ ପିଲା ରହ, ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ଏତେ କଥା କଣ ପଚାରୁଛୁ? ତୁ ବଡ ହେଲେ ଜାଣିବୁ, ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ରହ, ଭାରି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ଆଜି ସେ ଧିକ୍କାରଟା ପାଇଲା ଗୋଟେ ତାର ସାଇଡ ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ, ପାସେଞ୍ଜର ପାଖରୁ, ବାପା ପାଖରୁ, ମା ପାଖରୁ, ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ। 2 ଥର ଅଙ୍କ ବୁଝିଲି, 3 ଥର ସାର୍ ମୁଁ ଅଙ୍କଟା ବୁଝିବି, ତତେ ପ୍ରାୟ 3 ଥର ବୁଝିଲେଣି, ମୂର୍ଖ। ତ 7 ପୁରୁଷର ପାଠ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ବଂଶରକାରୀ ପାଠ ହେଇଛି ନା, ମୂର୍ଖଟା ନା। 7 ଥର 5 ଥର ବୁଝିଲା ପରେ ତୁ ବୁଝିବନି? ଯାବଳା ଯା ମେଣ୍ଢା, ବୁକା ହୁଣ୍ଡା, ସମସ୍ତଙ୍କ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କଲି। ସେ କଣ ହେଲା, ତାର ଜାଣିବାର ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭନେସ, ତାର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହଟା ସେଇଠି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ପଚାରିଛି ବୋଲି ଆଜି 5 ଜଣ ପିଲା ଆଗରେ ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେବା ପଡିଲି। ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବିନି, ମାକୁ ପଚାରିବିନି, ବାପାକୁ ପଚାରିବିନି, କାହାକୁ ପଚାରିବିନି। ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ସୁଇଚ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପିଲାଟାକୁ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହଟା ଯୋଉଠି ମୂଳରୁ ତାର, ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗଜାଟା ବାହାରୁଥାଏ, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଗଜା ବାହାରେ ନା। ଗଜାଟା ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇଯାଏ, 2ଟା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 4ଟା ଡାଳ ବଞ୍ଚେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶାଖାଟା ଯୋଉ ବାହାରୁଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଗଜାଟା ବାହାରେ, ସେଇ ଗଜାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଜାଟା ବାହାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତ 50ଟା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ 100ଟା ଡାଳ ତିଆରି ହେଇଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରଥମରୁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହଟା ଯଦି ନିପାତ ଆପଣ ବନ୍ଦ ନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା, ସେ ପିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ତୁମେ ତାକୁ ମୂର୍ଖ କରିଦେଇଛ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧତ କରୁଛ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ଝାଟି, ଛୁଆ ପିଲା ଦେଖେ, ଅବନତିର ଗଲାଏରେ ସଦର ଦ୍ୱାର ରଖେ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଝଗଡା ଲାଗୁଛ। ମୁଁ ତେଲ ଆଣିଥିଲି 2 ଲିଟର, ତୁ ସାରିଦେଲୁ, ଅମୁକ କଲୁ, ଏ ମାସ ପଇସା ନାହିଁ, ଅମୁକ ନାହିଁ, ଆଳୁ କିଲୋ ଆଣିବ ନା ପଇସା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ ମତେ ସେ ଛୁଆର ପାଠ ପଢା ବହି ପଇସା ନାହିଁ, ତୋ ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ କଳି ଝଗଡା ତ ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡା ହୁଏ। ଆମ ଭାବଟା, ହଁ ଘର ଘର କରିଥିଲେ ସଂସାର ଭିତରେ କଳି, ଘର କରିଥିଲେ ସଂସାର ତ କଳି ହୁଏ। ଏଟା କୋଉ କଥା? ସମସ୍ତ ତାର ହଉଛି, ମୋର ହଉଛି, ତାର ହଉଛି, ତାର ହଉଛି, ତାର ହଉଛି, ମୋର ବି ହେଲା, ଏଟା କଥା ନୁହେଁ। ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ପିଲାଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେ ଉଦ୍ଧତ କରିଦେଲା, ଏ କଥା ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଆସିଥିଲା କି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ଝାଟି, ଛୁଆ ପିଲା ଦେଖେ, ଅବନତିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖେ। ସେ ଅବନତିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ତାକୁ ନେଇଗଲି। ଛୁଆ ଦେଖିଲା କଣ, ଯେ ଆଜି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ଗେଜ ଗେଜ ଡାକି ତାକୁ ମାକୁ ବକିଲେ। ମା ବକିଲା ପରେ ବାପା ବକିଲା ପରେ ମା ବି ଚଢେଇ କଥା କଲା, ହଁ ମୁଁ କଣ ତମ ଘର ଚାକିରାଣୀ ହେଇଛି, 12 ମାସିଆଣୀ ହେଇଛି, ତମେ ଖାଲି କହିଦବ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ଆତ୍ମଅଭିମାନ ନାହିଁ, ମୋର ଅମୁକ ନାହିଁ, ସମୁକ ନାହିଁ କହିକି ମା ବି ତାକୁ ଡବଲ ଡୋଜ ପଠେଇଲା। ଡବଲ ଡୋଜ ବେଳେ ବାପା ବି ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଦୀପତେ ତା ବାପ ଘର 14 ବର୍ଷ ବାହିଲା। ତାପରେ ମା ବି ଆଉ ଟିକେ ଇରିଟେଟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରିଣତି ହେଲା କଣ, ଠଟା ବଜେଇ ଦେଲେ ବାପା, ମା ଥଣ୍ଡା, ବାପା ବି ଥଣ୍ଡା, ବାପା ଅଫିସ ପଳେଇଲେ, ମା ତାର ଘର ରହିଗଲା। ଛୋଟ ପିଲା ଭିତରେ ଦାଗଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଯେ ମୋ ମୋ ଏ ଘରର ତାର ଗାର୍ଡିଆନ କିଏ, ମୁଖ୍ୟ କିଏ, କିଏ କାହାକୁ ମାନୁଛି? ମୋ ବାପାକୁ ମା ମାନୁନି, ମା ଯଦି ଭଲ କଥା କହିଲା ବାପା ମାନି ପାରିଲେନି। ବାପା ବି ମୋ ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଯଦି ବି ମାକୁ ଦୀପଦ ବକିଲା, ମାଟି ଚୁପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ୱାର କଲା ଜିନିଷ, ଯେ କଣ ଏଠି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ଏ ଘରର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ମା ବାପାକୁ ମାନେନି, ମତେ କହେ ଦିନ ପ୍ରଣାମ କର, ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଯୋଉ ମା ମତେ ପ୍ରଣାମ କରତେ କହୁଛି, ମୋ ମା ଠୁ ବାପା ମତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମା ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରେନି, ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ମୋ ମା ବାପାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନି ପାରୁନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରୁନି, ମୁଁ କାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରିବି?
ଔଷଧ ଔଦତ୍ୟର ଗୋଟେ ବୀଜ ବପନ ବୀଜ ରୋପଣ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ, ସେଟା ରହିଲା ଗଜା ମାରି ଅଙ୍କୁରିତ ନ ହେଇକି ସେ ରହିଲା ପେଟ ଭିତରେ। ସେଇ ପିଲା ଯିବ ସମାଜରେ, ଶିକ୍ଷକ ସେ ମାନିପାରିବ ନାହିଁ, ସମାଜରେ କାହାକୁ ମାନିପାରିବ ନାହିଁ। ଔଦତ୍ୟର ବୀଜ ବପନ ମୁଁ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାକୁ ଆଜି କେତେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସଉକରେ ବଢେଇଛି, ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ଅଲିଅଳି ଝିଅ, ବାପର ଗେଲା, ମାର ଗେଲା, ବିଶେଷ କରି ବାପର ଗେଲା ହେଇଛି। ସେ ଝିଅଟାକୁ ଯେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଘରୁ ପରିବାରରୁ ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ବା ତା ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଠିକରେ ସଚେତନ କରିପାରିନାହୁଁ, ସେ କଥା ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ନଥିଲା। ଠାକୁର ଆଜି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ହয়তো ବଡ ହେଇଛି, 15-18 ବର୍ଷ, 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ମା ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛି, ତା ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଯିବି, ଯା। ମୋ ଝିଅ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ନା ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ତା ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଗୋଟେ ହାଇ କଲେକ୍ଟର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏଡେ ବଡ ଧନୀ ଘର, ତାଙ୍କ 4ଟା କାର ଅଛି, ବଡ ଗାଡି ଅଛି, ଘୋଡା ଅଛି, ବାଙ୍ଗଲୋ ଅଛି। ସେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଝିଅ ତାହାରି ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଘର ତ ଝିଅ ଏତେ ବଡ ସାଙ୍ଗଟା କରି ପକେଇଛି, ଏତେ ବଡ ଘରର। ହଁ, ଏଟା ଗର୍ବ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲା, ସେଠି ବସିଲା, ମିଶିଲା, ହয়তো ତା ବଡ ଭାଇ ତାକୁ ଭଲ ମିଶିଲା, ବଡ ଭାଇ ତ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଲା, ବଡ ଭାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପଢୌକନ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ କିଏ ଆଉ ତୁ କିଏ, ତୁ ପରା ମୋ ଭଉଣୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟଟା ଜାମାଟା କିଣୁଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିଲେ। ମତେ ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବରେ ଫାଟିଲା। ମୋ ଝିଅ ନା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ, ଦେଖିଲ କେଡେ ବଢିଆ ସାର୍ଟଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଡେ ବଢିଆ ଜୋତାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଡେ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଡେ ବଢିଆ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେଇଛି। କିଏ ଦେଇଛି? ତା ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ପରା ଦେଇଛି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବହି ଆଣିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ଆପେ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଆକୁ ତା ନିଜ ଭଉଣୀ ବି ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡିସେଣ୍ଟ ସେକ୍ସ ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଭିତରେ ଦେଇକି, ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହଉ, ଏଇ ଯେ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଭିତରେ ଦେଇ, ଏଇ ଦବା ନବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭଉଣୀର ଭାବନାଟା କଣ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେମିତି ନ ଆସେ, ଗୋଟେ ତ ପର ଝିଅ ନା, ପର ବ୍ଲଡ ନା। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଦେଲେ ଯୋଉ ଭାବନା, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାବଟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ସେକ୍ସ ର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ ଅଗ୍ଲି ସେକ୍ସ ଆଉ ଡାଇଭର୍ସନ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି বাপ ভাই ছড়া কারু কিছু নিতে নেই কো কিছু, নিলে জানিস হয় মেয়েদের মনটি অনেক নিচু। বাপ ভাই ছড়া কাপড় কিছু নিওনি, এই যে ভাবনাটা যে সে ঝিଅ ଭିତରେ ଥିଲା କି ତା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ପାଖରୁ ନେଲି, ମାନେ ଏଇ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭଲ ପାଇବା ସୁଡୁ ସୁଡୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଲା। ଭଲ ପାଇବା ହଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାଇଭର୍ସନ ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ୟୁ ଆର ମାଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟୁ ଆର ମାଇ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, କିଏ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରୁନି। ତାପରେ ଅଲଗା ଆଡକୁ ଗତି କଲା, ଯାହାକୁ ଯିବା କଥା ସିଆଡେ ଯିବ। এই ଛୋଟିଆ କଥାର ଯୋଉ ନିରାକରଣଟା ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ବାପା ମା ବାପ ଭାଇ ଛଡା କାରୁ କିଛି ନିତେ ନେଇ কিছু, নিলে জানিস হয় মেয়েদের মনটি অনেক নিচু। ନବା ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ କଲା ମୋ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସେନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ଝିଅକୁ ଛାଡିଦେଲି ତା ଘରକୁ, ଯଦି ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ, ବାପା ନେଇକି ଯିବେ, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଯିବି, ତୋ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ, କେକ୍ କଟା ସରିଲେ ତତେ ପୁଣି ଖୁଏଇବିକି ଆଣିବି। ବାପା କଣ କହନ୍ତି? ଯାଉ, ଛୁଆ ମଣିଷ, ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଯାଉଛୁ, 2 ଦିନ ରହିକି ଆସୁ, କେତେ ଘରେ ବୁଲିବ। গান বাজান ভ্রমণে কিংবা উৎসবেতে বাপ ভাই ছড়া কারু সঙ্গে দিস না মেয়ে যেতে। এ কথাটা কে জানিছি? ଜାଣିଥିଲା? ଗାଣ ବଜାଣ ଭ୍ରମଣ ଉତ୍ସବରେ ବାପ ଭାଇ ଛଡା କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନି। ମୋ ଝିଅ ପିକନିକ ଯିବ, ଟୁକା ଯିବେ, କିଏ ଯିବ? ସେ ଅସିତି ଯିବ, ସଚିତି ଯିବ, ମସିତି ଯିବ, ଅମୁକ ଯିବ, ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯିବେ, ଆମେ ଝିଅ ବି ଯିବା। କିଏ କଣ କରିବ? ଆମେ 20 ଜଣ ଝିଅ, ତାଙ୍କର 20 ଜଣ ପୁଅ, ମତେ କଣ କିଏ କଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଦବ, ଅମୁକ କରିଦବ, ଆମେ 20 ଜଣ ଝିଅ ଅଛୁ। ଭାରି ଦାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଲାନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଭେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି, ମିଶାମିଶି ଭିତରେ ଦେଇକି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଭିତରେ ଦେଇକି କେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇପାରେ। ସେ କଥା କଣ ଆମ ନଜରରେ ଥିଲା ନା ଅଛି? হয়তো ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇକିରି একবারে অতুট বন্ধন, ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ, ସେ ମାନେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ହେଇକି ହয়তো କରଣ ପୁଅ ହେଇପାରେ, ଖଣ୍ଡାୟତ ପୁଅ ହେଇପାରେ, ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ପୁଅ ହେଇପାରେ, ସେଟା ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବସି, ଭଲ ପାଇଛି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର, ମାନେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେନି। ଏତେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ, ଆମର ଅମର ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ପରିବାର ତା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କି ଧାରଣା ଦେଇଛି କି?
गोटे झील ग्रोनअप हो जाए केते वर्णाश्रम संपर्क विवाह संपर्क तार नीति नियम संपर्क छुआ को सचेतन करा जाए ना आम से नेग्लिजेंट छुआ झील मनुष्य पाठ पढ़ुचु ठाकुर कथा किस कहमी बड़ हो जाऊ बड़ हेले जान बुझ जानू जानू भल जानू जानू मंदटा ता भीतर डेभलप कर समाज स्थिति बर्तमान तो परिवार गोटे परिवार भूमिकाटा केते बड़ हो पारे आज परिवार भितर आम बसुचंती प्रार्थना करुचंती आज मो झीटा को मो पुओटा को केते भितर पितृभक्त मातृभक्त कर प्लाटफर्म तैयारी करछि ठाकुर कहते गोटे पिलाटा पुओटा नष्ट हो झीटा नष्ट हो मूल परिवार दायी कहीं ना परिवार से सचेतनता परिवार भितर सृष्टि करा जाए नहीं पुएर निशा मायर प्रति मेयर निशा बापे ए प्रकार पिला माने नष्ट हुंती नहीं चापे पुअर निशा मायर प्रति पुअर निशा माँ प्रति भल पाइब माँ आड़ भल पाइबा से पुअर माँ को भल पाइबार निशा सृष्टि कर किए बापा सृष्टि करेंगे जानी नथिलु आमे जे जालो बाबा बापा रे माँ कौन कर देख तो माँ को से रोषे घर पानी बाल्टी आन दे तो माँ को से परिवाटा बजार आन दे तो माँ जिराटा आन दे तो माँ टे गोड़टा सफा घसी दे तो मुंडा बिंतुला कौन देखी दे तो बापा डाइवर्ट करेंगे माँ आड़ को माँ प्रति अटाचमेंटा पढ़ेबे माँ प्रति सशब्द करेबे करू 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 से माँ प्रति अटाचमेंट माँ लो मु खाइबी माँ लो मुझी माँ छड़ा ता जीवन गोटे एमती मोह सृष्टि हम माँ छड़ा से किसी चिंता करनी भावनी कणे रुटी खंडे खाइले मुढ़ी खंडे खाइले माँ को पचारि मो माँ सर्वस्व उठिब से रकम झीटा जदि थाए माँ किंतु कहूब माँ लो बापा जी गाटा टे पुछि दे तो बापा जूता सफा कर दे तो बापा ऑफिस आस चा टे कर दे तो ये जो अटाचमेंटा भितर माँ उस्केब डाइवर्ट कर बापा प्रति आड़ को बापा आड़ को तार सेवा तार जत्न बापा कौन है कौन ना ऑफिस कौन कले कौन ना बापा तुम आज ऑफिस कौन कल के समय बसिल तुम सार कौन सब जिनिस टिकी निकी जिनिस इंटरेक्शन परस्पर भितर जो भाव आदान प्रदान इंटरेक्शन टा जदि सृष्टि हो जाए डेभलप कर जाए झीर बापा प्रति अतुट भक्ति निष्ठा से केबे डेविएटेड हो पारिबो नाही पुअर निशा मायर प्रति मेयर निशा बापे ए प्रकार पिला माने नष्ट हुंती नाही चापे एक किए शिखी आमको किए कही आमको ये चेतना भितर भी एक उंकी मारी न था जीवन मरी था पचे ए कथा गुड़ाक मो मुंडे आम जिते सिलेबस पाठ पढ़ुचे उंकी मारी न था जो गोटे परिवार को दीक्षा देवाई जाइए आज्ञा से गोटे बहुमाटे नुआ बाहर के आसी 6 मास है बसिली मुझे घर पशिली मुझे कहली माँ तुम आज तुम केते पाठ पढ़ी ना मुझे बीए पास कर कौन सब विषय थी एजुकेशन थी हिस्ट्री थी पॉलिटिकल साइंस था कही चली तुम बाहागर केते दिन ना 2-3 मास आज सकाल उठी तुम कौन कर ना मो घर सफा ओल्ल शशुर को खाया शाशु को खाया बास बर को खाया बासन माजी ये सब कथा कर चलीगल मुझे गोटे प्रश्न करी तुम जे एत पाठ पढ़ते 12-13 वर्ष पाठ बीए पास कर बीए पाठ पढ़े ए बीए पाठ रू को पाठटा प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी पंचम श्रेणी दशम श्रेणी 11 द्वादश श्रेणी पाठ को पाठटा आज ये सका इम्प्लीमेंट कर कहल तुम बासन मजा पाखे से कम लगी ना शाशु सेवा भितर लगी ना शशुर सेवा लगी ना स्वामी सेवा लगी से पाठ कौटी लगेल एत बड़ा पाठ पढ़ी केतेटा इम्प्लीमेंट कल ये ना से पाठ कौन दरकार मुझे तो एटा घर कम से पाठ आम पाठटा जदि आम जीवन सहित जड़ित न सिलेबसटा आम कोर्सटा जदि मो जीवन को रंजित अनुरंजित न करुच्ची प्रभावित न करुच्ची से पाठर कौन माने अच्छी से एजुकेशन माने कौन अच्छी एजुकेशन संज्ञा कौन अच्छी से बोल बोल मत अनेला मुझे माँ ये जीवनटा हूँ पारिवारिक जीवन तुम जो गोटे बहु ही आस तुम भूमिका निर्वाह कर तुम कम से तुम आज दीक्षा नौ दीक्षा मैंने दक्ष हो उठा बहु सार्थक बहु हो स्वामी भक्त स्वामी प्रति प्राण हो शशुर निष्ठ हो शाशु निष्ठ हो परिवार निजर भाविकी समस्त को बांधि रख यहाँ हूँ दीक्षार आभिमुख्य आज तुम से ग्रहण करुच बल बोल अनेला ही अनेला कि तार ज्ञान गरिमा कम कला ठाकुर कनसेप्ट गुड़ा के कंक्रीट हो पारे अतएव श्री ठाकुर चंद्र परिवार भितर केते आशा से रखिंट आम से जिनस गुड़ाक समयानुवर्तितार कथा आम जाचु कि पिला को शोई हो छुआ शु रात 1 बेले शुई सी प्रार्थना न करू आज पढ़े कर इष्टपति 10टा बेले करू से पाठ पढ़ुचु पाठ तो मेन ना ता साधना सीटा आम तो के कंप्रोमाइज कर गोटे पिलाटा कहीं जो गोटे पिलाटा 1टा बेले शुला मन सेटिंग करे कि बापा रे माँ रे तू प्रार्थना बेले उठी पड़ू माँ तू उठी प्रार्थना करदेबू तापर घंटे शुई पड़ू ते मुझे डाकिदेवी ये टाइमिंग एडजस्ट कर अतएव से टाइम ठाकुर जहाँ देले यथा समय इष्ट निर्देश सचेतनता सृष्टि कर पारे ना से कंप्रोमाइज कर चलला
ଆଜି ଘରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛି, କାଲି ମେସ୍ ଗଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ରଙ୍ଗଟା ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପକେଇବ। ତ ଠାକୁର ଯୋଉ ରଙ୍ଗଟା ଲାଗିଯାଏ ନା, ତା ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ମାନେ ହଉଛି এই ରୋଗଟା ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଆମେ କଲେରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଥିଲେ ଛୁଆ ବେଳେ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟାଇଫଏଡ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଣ ସବୁ ଦଉଥିଲେ, ମିଜିଲ୍ସ ଫିଜିଲ୍ସ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। এই ରୋଗଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟୀକା ନିଆଯାଇପାରେ, ସମାଜ ପ୍ରତିରୋଧିକ ବା ବିରୁଦ୍ଧ ପରିବେଶକୁ, ନେଗେଟିଭ ଆଡଭାନ୍ସ ସିଚୁଏସନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଆମେ ଡେଭଲପ କରିଛୁ। ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପାଖରୁ କୋଳ 2 ମାସର 2.5 ମାସର ଛୁଆକୁ ଯଦି ମୁଁ କୋଳରେ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ କିଛି ନ ବୁଝୁ ଛୋଟ ଅଜାଣତ ଅବଚେତନ ମନରେ ମଧ୍ୟ 2.5 ମାସର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଛୁଆକୁ ନିଦ ସହ ଉଠି ଆଣିକି ମୋ କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ବସେଇ ଦେଇପାରେ। ସେ ତା ଶୋଇଥାଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। 2 ବର୍ଷର ପିଲା ତା ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦିଏ, ବାବା ମାରିଦିଏ, ସେ ତ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ପାରିବନି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଇଷ୍ଟବତୀ କରେଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାକୁ ବସେଇବା, ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଣାମ ନିଜେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଣାମ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିକି ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସେ ନିଜେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ କଣ୍ଡିସନ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା ଭିତରେ ତାକୁ ପଢିବା, ସୁଷ୍ଠୁ ନହେଲେ ବାଡିର ଶିକ୍ଷା ସୁଷ୍ଠୁ। ଏଇ ସୁଷ୍ଠୁ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି এইଗୁଡାକ। এই ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ସେଟିଂ ନ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଯଦି କନେକ୍ଟେଡ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଉଟ ଅଫ ଗୋଟେ କିଛି ବୟସ ହେଇଗଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଲେ କରିବ, ତା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଏଇ ଛୋଟ ବେଳରୁ ତାକୁ ଯୋଉତେବେଳେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାଡିର ଶିକ୍ଷା ସୁଷ୍ଠୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ, ଠାକୁର କହନ୍ତି ଆମେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢା ଛୁଆଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଏ, କ୍ଲାସ 1ରେ, 5+6+ରେ 6 ବର୍ଷରେ। ଠାକୁର 6 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢା ତ ସରିଗଲାଣି, ତୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ସ୍କୁଲରେ ସିନା ତଥାକଥିତ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଲା, ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛୁ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଠ ପଢା ସରିଯାଇଥିବ। ପାଠ ପଢା ଯାହା ସେ ଗେନ୍ କଲା, ଯାହା ସେ ତାର ଏକ୍ୱାର କଲା, ଏଇ ପରିବାର ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ସମ୍ମାନର କଥା, ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠାର କଥା, ଖାଇବା କଣ ଖିଆଯାଏ ସେ ଶିଖିଲା, ନିରାମିଷ ଖାଇବା କି ଆମିଷ ଖାଇବା, କେମିତି ଖାଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲା ସେ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ସେ 7 ବର୍ଷ ଧରି କଟେଇଲା, ତା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ତା ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବଳୟଟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡା କେତେ ତ କଥା ଆସେ ବୁଝିବା। ସେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଯାଇଛି, ଜଣେ ମାନେ ବାପ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜୋତାଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ପୂଜା ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ପୁଅ ଆସିଲେ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ସେଠୁ ଧଡି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ବାପ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲି, ଏଇ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏତେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବ, ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ଥାଇପାରେ, ମତେ କାହିଁ ମନେ ହେଲା। বুঝবে দাদাଙ୍କ আঁঠি পড়ি দাদাଙ୍କୁ পଚାରିଲେ, ଦାଦା কেমন করে জানলেন আপনি? না তার জুতো রাখার আমি জানতে পারলাম, তার জুতাটা যেମିତି ରଖିବା, ଜୁତାଟା ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଜୁତା ପାହାଡକୁ ଗୋଟେ ଡାହାଣକୁ ଏମିତି ଫିରିକିଟି ହେଇ ପଡିଛି ଜୁତାଟା। ସେ ଜୁତାଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାର ଯେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖି ପୂଜା ଦାଦା ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକମ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ ସମବୟର ବିକର୍ଷଣ ଯେମିତି ହୁଏ, ସେମ୍ପଲ ରିପାଲସେସ୍, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଯେ ରିପାଲସ କରେ, ସେମିତି ଆଙ୍କ ଯେ ଜୁତାର ରିପାଲସନ ଟା ମତେ ଦେଖିଲି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୁତାର ଅବସ୍ଥିତିଟା, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଇକ ବଜାଉଛି, ମାଇକ ଟା ଘନ ଘନ ସେ ତା ପାଖକୁ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଟାଣୁଛି, ଘନ ଘନ ଟାଣୁଛି। ସେ ମାଇକ ଟା ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଗୀତଟା ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ମାଇକ ଟା ଘୁଞ୍ଚଉଛି, ଫେର ଘୁଞ୍ଚଉଛି, ତା ଯେମିତି ଗୀତଟା ତାର ଟର୍ମିନେଟ ହବ। ଭଜନଟା ଆମେ କଲାବେଳେ ମାଇକ ଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଟା ଟିକେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଯେତେବେଳେ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। କଣ ନା, ସେ ମାଇକ ଟା ତା ଆଡକୁ ଟାଣୁଛି ନୁହେଁ, ସେ ଭାବେ ସବୁ ଦିଗଟା ସମସ୍ତେ ତା ଆଡକୁ ଟାଣି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ମୁଁ ହେଲି ସବୁ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡକୁ ଟାଣିବ, ମୋ ପାଖରେ ବସତା ସ୍ୱୀକାର କର, ଏଇରକମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଲୋକଟା ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟଟାକୁ, ଜୀବନ ତୋକଟାକୁ ସେ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରିକି ଆମ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କଣ, ତା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟଟା କଣ, ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ନରିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ବାପା ମା ଯଦି ଗବେଷକ ହେଇକି ତାକୁ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ତାକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ନ କରିପାରିବେ, ସେ ପିଲା ତାର ଚାହିଦା କଣ, ଚିନ୍ତା କଣ, ଚଳଣି କଣ, ଅଭ୍ୟାସ କଣ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିକି ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେକୁ ଯଦି ନ ଆଣିବା, ସୁଷ୍ଠୁ ଯଦି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ପରିବାରରୁ ଯୋଉ ଉଧେଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାର
ତା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଡେଡିକେସନ ନାହିଁ ବା ସେ ପରିବାରରେ ସେ ପିଲା କେବେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ବି ହେଇକି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଚୟରେ ହେଇ ଛିଡା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କିନ୍ତୁ କମ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରଟା ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ସମୟ ବୋଧେ ଆଉ 7-8 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସାରିବି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଦି ଦର୍ଶନଟା ଥିଲା ଏଇ ପରିବାରକୁ ନେଇକରି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବା? ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା କହିକି ଆମକୁ ପରିବାରଟାକୁ କେମିତି ସୁସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ଅଛି, ମା ଅଛି, ଭାଇ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ରାତି 5ରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ 6ଟା 22, 5ଟା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ ଯିବ ତାକୁ ଅଟକେଇ ହବନି। ଗ୍ରୁପ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ ଯିବ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ। ବାପାଙ୍କ ହତ 60-70 କିଲୋମିଟର ଅଫିସ ଅଛି, 100 କିଲୋମିଟର, 5ଟା ବେଳେ ନ ବାହାରିଲେ ତ ହତ ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମାକୁ ମଧ୍ୟ ରାତି 4ଟା ଉଠିକି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏମିତି ହେଇକି ତ ସେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକମୁହାଁ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ତ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ନେଇକି ସେ ପରିବାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ସେ ଘରଟା କେମିତି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବା? ମୁଁ ଏ ଶଙ୍କର ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର, ଆପଣ ମାନେ ନା ଜାଣିଥିବେ, ଶଙ୍କର ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ସେ ବଡଦାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ଜୀବନ ସାରା ବଡଦାଙ୍କର ପାଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେ ଦେହ ରକ୍ଷା ବି କଲେ ଅବିବାହିତ ହେଇକିରି, ଯିଏକି ଜୀବନରେ ବଡଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ଜୀବନୀ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ବଡଦାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେଇ ସୋନାଲି ଦିନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ସେ ବଡଦାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେଇ ସୋନାଲି ଦିନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ କେନ ଏତେ ରକ୍ତ ଝରେ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଭକ୍ତ। ସେଦିନ କହୁଥାନ୍ତି, ଭବେନ ମତେ ଭବେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ମାସେ ମାସେ ରହନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି ଶୁଣିଛୁ ପରିବାରଟାକୁ କେମିତି କଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରାଯାଏ। ଏଇ ଘରର ଯେ ପରିବାର, ସେ କହୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ମା ବେଶୀ ସେଠି ଅଗ୍ର ଭୂମିକା ନେବେ। ପରିବାରର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ନିତିଦିନିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଅଗ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ବହି କାଢିକି ଦେବେ ମା। କିଏ ଝିଅ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ପଢିବ, କିଏ ପୁଅ ନାରାୟଣ ନୀତି ପଢିବ, କିଏ ପଢିବ, ମା ତାକୁ ଦେବେ। ତାକୁ ସେ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ମା କହିବେ ତୁ ଟିକେ ବୁଝା, ମା ତାକୁ ସେଇଠି ମା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି, ଆଜି ଛୁଆର ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ମନ କେମିତି ଅଛି, ତାର କଣ କାହାର ଖାଇବା ଦରକାର ନ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ମା କରିବେ। ମା ସେଠି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବେ, ମା ସେଠି ପରିଚାଳକ ହେବେ, ମା ସବୁ ବତେଇବେ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଯେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୀତି ମୁଖ୍ୟ, ବା ଆମେ ପରିବାର ବାପା ମୁଖ୍ୟ, ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ସେଟା ସବୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବେ, ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାୟିତ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁବାର କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମିଲ୍, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଆହାର କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଡିନରଟାକୁ ଅନ୍ତତଃ ରାତି ବେଳଟା ବାପା ବି ଫେରି ଆସିଥିବେ, ଛୁଆର ପାଠ ପଢା ସରିଯାଇଥିବ, ମା ବି, ସବୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସେଇଠି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ କମନ ଡାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ କମନ ଡିନର, ଡିନରଟାକୁ କମନ କରିଦିଅ। ଦେଖିବ ଏଇ କମନ ଡିନର ଭିତରେ, କମନ ଡାଇନିଂ ଭିତରେ, ଏଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା, ଏତେ ଏଫିନେସନ, ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ। ଦିନ ସାରା ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଲା, ସାର୍ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ବାପା ହয়তো ଅଫିସରେ ଶୁଣିଛୁ ନା ଆଜି ଅଫିସରେ ଟିକେ ଟେନସନ ହେଇଗଲି, ସେ ଅମୁକ ହେଲା ସମୁକ ହେଲା ସମୁକ ହେଲା, ମା କହୁଛି ଶୁଣିଛ ନା ଆଜି ତେଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧାର, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଭିତରେ ଦେଇ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ଦେଇ, ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖିବ ତମ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିମେସି ଡେଭଲପ କରୁଛି। ଆଉ ପରିବାର ଯେ ଗଠବନ୍ଧନଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ନା, ସରିଗଲା ପାଠ, ସରିଗଲା। ସେଠି ଆଉ କିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଛୁଟିଆ କଥା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗତ ଏଇ 19 ତାରିଖରେ, ମୁଁ ଦେଓଘର ଯାଇଥିଲି, ଗତ ମାସ 19 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲି, ବୋହୂକୁ ନେଇକିରି, ପୁଅ ବୋହୂ ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, ବୋହୂକୁ ନିବେଦନ କରି କରୁ କରୁ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପରିବାରଟା ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ। ସେଠୁ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା আমার ছেলে না বিটেক করছে, ବିଟେକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେ ଭଲ କରେ।
ମାନେ ତା ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇବ, ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବେ ନେଇକି ଯିବ। ସେଠୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ବିଟେକ୍ କରିଛେ ନା, ବିଟେକ୍ ରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ হয় ନା, ହଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାଠ ଯିଏ ପଢେ ସେଇ ପାଠରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପାଠ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଏବଂ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ବିଟେକ୍ ପାଠ ପଢିଲେ, ବିଟେକ୍ ପାଠ ସେଇ ଦିଗ ଦେଇକି ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚଳଣି ପାଇଁ ବିଟେକ୍ ପାଠ ବାଦ, ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ବାଦ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ବାଦ, MBA ପାଠ ବାଦ, ବା ଯେକୌଣସି ପାଠ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢୁଛ, ସେ ପାଠ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଠ ଅଛି ଯୋଉଟା ଜାଣିବା ଆମ ପାଖରେ ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ, ସେଟା ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଧଡିକୁ ନେଇ ତୁ ବିଟେକ୍ କରିছিস ନା, ନା ତୁ କେବେ ଛୋଟ, ତୁ ଦିନେ କେବେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି, ବାପା ତମ ଛୁଆ ବେଳେ କେମିତି ଥିଲ, କଣ ଖାଉଥିଲ, କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲ, ତମର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଥିଲା, ତମେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇଲ, କେମିତି ଇନକମ କରୁଛ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, କେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଛୁ ନା ନା। ଏଇ ତୁମାର ମା ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି କହୁଛୁ, ଏଇ ତୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଛୁ, ଏତେ ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଜୀବନରେ ତୋ ମା ତତେ ଦେଇ ଯୋଉ କୋଳେଇ କାଖେଇ ପଢେଇଲା, ଏତେ ଖାଇତେ ପିତେ ଦେଇ ପଢେଇଲା, ତାକୁ ତୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଛୁ? ମା କଣ ଖାଉଛୁ, କଣ ନ ଖାଉଛୁ, ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କଣ, ତାର ଅଭାବ କଣ, ତାର ଅସୁବିଧା କଣ, ତା ଦେହର ଅବସ୍ଥା କଣ, ଏସବୁରେ ଦୁଃଖ ଭାଗିଦାରୀ କେବେ ହେଇଛୁ? ପାଠ ପାଠ ହେଇକି ଚାଲିଛୁ, ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାଉ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହି ଚାଲନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଥାଉ ସ୍ତବ୍ଧ। ସେ ଆସିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟେ କଣ କହିଦେବେ, ମନ ଖୁସିକି ପଳେଇବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଥର ପାହାଡ ଡେଇଁଛି, ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଯିବ ନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବାସ୍ତବ ବି ନର୍ମାଲ, ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ପ୍ରକୃତ ହୁଅ। ତମ ପ୍ରକୃତ ହୁଅ, ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ଉପାଧି ଦବ। ପ୍ରକୃତ ନହେଲେ ଉପାଧି ତମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଲାଇଫ ଅପ୍ଲାଏ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଲାଇଫ। ଆଉ ପରିବାର ହଉଛି ତାର ବେସିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତାର କମନ, ତାର ବେସିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲା କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇପାରେ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ କମନ ଡାଇନିଂ, କମନ ଡିନର କଥା ଆଜି ଉଠୁଛି, ଆଜି ଏଇସବୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଭିତରେ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ କଣ କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି, ସାଙ୍ଗ କରିବି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି। ତେବେ ଏଇ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଯେତେ ନାଚିବା, ଯେତେ ଗାଇବା, ଟିକେ ନାଚିଲେ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତା ଆଦିରେ ଲମ୍ପ ଚପାଦି କଲେ, ଅଶ୍ରୁ ପୁଲକ ସ୍ୱେଦ କମ୍ପନ ହେଲେ ହିଁ ଯେ ଭକ୍ତି ଆସିଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ଆସିବା, ଭକ୍ତ ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଆସେ ନା। ଆଉ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଭିତରେ ଯଦି ମନୋନିବେଶ ନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସନ୍ଧିତ ନ ହୁଆଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନ ଯଦି ପରିପାଳନ ନ କରାଯାଏ, ମୋର ପରିବାର ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନଟା ଆଗେ। ମୁଁ ତାକୁ ତୁ ଇଷ୍ଟପତି କରୁଛୁ, ତୁ ସେଇ ଧରେ ତୋ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ତୋର ଶଙ୍ଖ ବାଜେ, ମୁଁ ତାଗିଦ କରିଛି ପରିବାର, ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ତାଗିଦ କରିନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆ କେହି ବୁଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ କୋଉଠି ବଲ ଖେଳୁଥାଏ, କୋଉଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥାଏ, କୋଉଠି କଣ କରୁଥାଏ, ସେ କଥା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାଲିଗଲି ଡିପି ୱାର୍କରେ, ତା ଘର ଠାକୁର ଦେଖିଦେଲି, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆଚ୍ଛା ଦେବ କହିଛନ୍ତି ବହି ପଢିବୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଏଟା କରିବୁ, ସେଟା କରିବୁ, ବହୁତ କଥା ବୋଧେ ଡିପି ୱାର୍କ ପୁରା କରୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବେଶ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡୁଛେ ବଢିଆ କରିକି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଭିନ୍ଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଭିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟଟା କଣ, ତାଙ୍କ ଚାହିଦାଟା କଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନଟା କଣ। ଆଜି ଅଭିନ୍ଦା ଏଇ ଛୋଟ ବୟସରୁ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଉଲ୍ଟପାଲ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତୃଭକ୍ତି, କେତେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନାଚିଲେ, କୁଦିଲେ, ଗାଇଲେ, ବଜେଇଲେ, ଆତ୍ମୃତି କଲେ, ସବୁ ମୂଳରେ ସେଇ ଆରେ ଢେବଣା ବୁଲି ବୁଲିକି ସେଇ ଅଗଣା, ତମକୁ ସେ ଅଗଣାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଢେବଣା ବୁଲି ବୁଲିକି ସେଇ ଅଗଣାକୁ ଯା, ଯେତେ ନାଚ କୁଦ ଗାଅ ବଜା, ତମ ବିତ୍ତପାନ କର, ପୃଥିବୀ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିପାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କଣ ବି କରିପାର। ଭଲ ପାଇବା, ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି ସମ୍ବେଗ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ପରିବାର ଯଦି ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ନ ହେଇଛି, ପରିବାର ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଆଉ ଠାକୁର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କେତେ ଦୂର ଆମେ କଣ ପାଇକି ତାଙ୍କର କୃପା କଣ ପାଇବା, ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ବହୁତ ବହୁତ